आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। रिम्स हॉस्पिटल आदिलाबाद में नए क्रिटिकल केयर सेंटर का इफ्तिताह। गरीबों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों की मुश्तरका कोशिश है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव का खिताब। मरकजी वजीर बराए कोयला व कानकनी जी किशन रेड्डी ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक अवाम को आला तरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने के मकसद से मरकजी और रियासती हुकूमतें बाहमी इश्तराक से खुसूसी इक़दाम कर रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने जुमा के रोज आदिलाबाद शहर मुस्तखर में वाक़े रिम्स हॉस्पिटल में 23 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए क्रिटिकल केयर सेंटर का इफ्तिताह जिले इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव के हमरा अंजाम दिया। इस मौके पर लेबर रूम, माइनर ऑपरेशन थिएटर और 13 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया। बाद हॉस्पिटल के अहाते में मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतें बाहमी तालमेल के साथ आदिलाबाद जिले की हमाजहत तरक्की के लिए कोशा है। इन्होंने बताया कि ज़राअत, बुनियादी ढांचे और रोजगार के मौके बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कौमी शाहराहों की तामीर के लिए मरकज की जानिब से 1.50 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि तिब्बी तालीम और दही इलाकों में मियारी तिब्बी खिदमात की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। किसानों की फलाह व बहबूद, ज़राई पैदावार को मुनासिब कीमत दिलाने और ज़ैर ज़मीन आबी सतह में इजाफे के लिए बारिश के हर खतरे को महफूज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मरकजी वजीर ने ऐलान किया कि जल्द ही आदिलाबाद में केंद्रीय विद्यालय का इफ्तिताह किया जाएगा। जिले इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने खिताब करते हुए कहा कि आदिलाबाद जिले में पसमानदा तबकात की तादाद ज्यादा है, इसलिए इनकी सेहत व निगहदाश्त को तरजीह दी जा रही है। इन्होंने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रियासती हुकूमत खुसूसी इक़दाम कर रही है और माँ और बच्चे की अमवात में कमी के लिए मौसर प्रोग्राम नाफिज किए गए हैं। इन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत नए उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर का मनसूबा शुरू करेगी। आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज की हद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि अब तक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 800 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। रियासती वजीर ने बताया कि हाल ही में 6,956 स्टाफ नर्सों और 4,330 डॉक्टरों की तकर्रुरी अमल में लाई गई है। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि आदिलाबाद एयरपोर्ट की तामीर के लिए रियासती हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। आदिलाबाद रुकन पार्लियामेंट जी नागेश ने कहा कि जिले की तरक्की के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें मुकम्मल ताउन कर रही हैं। रिम्स में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के मुकम्मल होने से न सिर्फ आदिलाबाद बल्कि करीबी अजला के अवाम को भी आला तिब्बी सहूलतें मैसर आएंगी। इन्होंने कहा कि मौजूदा एयरपोर्ट से जिले की माशी और सनती तरक्की को नई सिमत मिलेगी, रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा और सियाहत को फरोग हासिल होगी। रुकन असम्बली आदिलाबाद पायल शंकर ने कहा कि आवाम की बरसों पुरानी ख्वाहिशात अब अमली शिकल इख्तियार कर रही है। रिम्स हॉस्पिटल को जदीद तिब्बी सहूलतों से आरास्ता करने से गरीब और मुतवस्सित तबके को बेहतर इलाज मैसर आएगा। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद में एयरपोर्ट का क़याम जिले के मुस्तकबिल को बदल देगा। इन्होंने निशानदेही की कि रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने से माहिर डॉक्टर हिचकिचाते हैं, लिहाजा माहिरीन को राग़िब करने के लिए इजाफी तनख्वाहें दी जाए और इस ज़मन में खुसूसी जियो जारी किया जाए। इस मौके पर रुकन असम्बली बोल्ट अनिल जादव ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर रुकन असम्बली खानापुर वेडमा भुज्जू पटेल, अराकीन कानून साज काउंसिल डंडे विठल कुमरैया, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन नरसैया, एडिशनल कलेक्टर राजेश्वर, रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़, जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़, आरडीओ शरणवती के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान, डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के अलावा दीगर मौजूद थे। వాళ్ళ జీవితాలు ఏకైతే ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా హెల్త్కి సంబంధించి అంటే విద్యకు సంబంధించి చాలా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ప్రారంభం చేస్తున్నామో విద్యకు సంబంధించి మాట్లాడే మొత్తం చెప్పడం జరిగింది. మెయిన్గా దానివల్ల కూడా స్టాఫ్ కోట ఉంది. సో మీకు అవసరమైనటువంటి స్టాఫ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తే సంబంధిత రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు దామోదరంతో మాట్లాడి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని స్పెషల్ గా కూర్చొని మరి వీలైతే ఎక్కువ మంది స్టాఫ్ ను
ప్రొవైడ్ చేసి ఈ యొక్క స్టాక్ షార్టేజ్ సమస్యను గురించే ప్రయత్నం చేస్తారని విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ, అట్లాగే ఈరోజున ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన హాస్పిటల్ నుంచి మీకు అందరికీ తెలుసు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అధ్వాన పరిస్థితి ఉన్నటువంటి వాస్తవం మీకు అందరికీ తెలుసు. బట్ అయినా కూడా ఈనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇలా రాష్ట్రంలో ఉస్మానియా కొత్త హాస్పిటల్ 2,700 కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పడుతుంది. అంటే ఆరోగ్యశ్రీ సంబంధించి ఏదైతే ప్రైవేట్ దవాఖానలో ఖర్చు పెట్టుకునే వాళ్ళకు ఆర్థిక బాధ్యత కింద 5 లక్షల రూపాయల నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ 10 లక్షల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది. అలాగే సీఎంఆర్ కూడా గతంలో ఎప్పుడు నియోజకవర్గం 800 కోట్ల రూపాయలు ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అలాగే స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించి నర్సింగ్ పోస్టు రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కాకపోతే వచ్చిన తర్వాత 6,956 స్టాఫ్ నర్సులు రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్స్ కూడా 4,230 మంది డాక్టర్స్ కూడా అపాయింట్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతి కాలం చేస్తా ఉంది. అయితే అన్ని జిల్లాల మేరకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అతనే కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు కలిసి మనందరి సమిష్టి బాధ్యత పెద్ద ఎన్నికల యొక్క జిల్లాల ఆదిలాబాద్ మసౌతుంది కాబట్టి అంటే నంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. రెండవది ఈ సందర్భంలో డాక్టర్స్ నేను చూసింది అంటే అనేక సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఎక్కువ శాతము బడుగు బలైన వర్గాల ప్రజలు గిరిజనులు ఉండేటువంటి ప్రాంతం. రైతాంగము కష్టపడి పంటలు పండించేటువంటి ప్రాంతము మన ఆదిలాబాద్ ప్రాంతం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్. దీని పట్ల మనము ఈరోజు అందరం కూడా కలిసికట్టుగా శ్రద్ధ వహించి ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు వ్యవసాయం తర్వాత మిగతా రంగాల్లో తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వ్యవసాయంతో పాటు మిగతా రంగాలను కూడా ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చేయాలి. గతంలో ఈ ప్రాంతంలో కొంత అనేక రకాల ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరచడం కోసం కార్యక్రమాలు ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా అవి కుంటుపడిన విషయం మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా దాన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనము ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకటి మాత్రం మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ మనము మరి మౌలిక వసతుల కల్పన విషయంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కలిసి చేస్తా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వాజ్పేయి గారు బర్త్డే నిన్ననే మనము దేశవ్యాప్తంగా 128 దినోత్సవం చేస్తున్నాం. వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే జాతీయ రహదారులు స్వర్ణ చతుర్భుజి పేరుతో ఏదైతే వారు ప్రారంభించారో ఈరోజు దాని ఫలితం మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తాం. ఆ జాతీయ రహదారులు అత్యంత మనకి ఈరోజు ఉపయోగంగా ఉన్నాయి. ఆ రోజు లేకపోతే జాతీయ రహదారులు కనిపించకపోతే అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ ఏమి ఉండదు. అందుకే ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా ఏ జిల్లా చూసినా ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా కూడా అద్భుతంగా జాతీయ రహదారుల నిర్మాణాలు జరుగుతారు. మన ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ యొక్క 12 సంవత్సరాలలో సుమారు 1,50,000 కోట్ల రూపాయల ఈ యొక్క జాతీయ రహదారుల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసిందని మనం వస్తాం. ఇంకా సుమారు 80,000 కోట్ల రూపాయల పనులు కొన్ని పైప్ లైన్లో ఉన్నటువంటి విషయం, జరుగుతున్న విషయం, పూర్తి కావాల్సిన విషయం ఉన్నది. కాబట్టి ఏ ఊరికైనా సరే మనం వెళ్ళాలంటే రోడ్డు ఉండాలి. రోడ్డు లేకపోతే ఎవరు రారు. కాబట్టి ప్రధానమంత్రిగా అప్పుడు వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన పేరుగా ఏ గ్రామాలకైతే ఇంకా రోడ్డు లేదు, ఏ గ్రామాలైతే నిర్లక్ష్యానికి గురి కాబడిందో
ప్రధానమంత్రి సరైన